بات دینے کے لیے آپ تمام عقائد اور دھرم کے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامی طریقے سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج سہ روزہ کشن گنج پیس کنونشن کا آخری پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو سننے کے لیے ہم سب دور دراز علاقوں سے اور مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہیں۔ ان میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں اور مسلمان بھائی بھی ہیں۔ ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ بلا تاخیر اس آخری پروگرام کا آغاز ہو جائے۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے، یقیناً یہ موضوع، یہ ٹاپک نیا لگتا ہے۔ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں کیا پیش کریں گے۔ ویسے بھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی زندگی میں کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے کسی نئی چیز کو پیش کیا جس سے یہ امت ناواقف رہی یا اس کی طرف اس کا ذہن گیا ہی نہیں۔ ہو جانے پر لگا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، تو یہ بھی تو دین کا ایک پارٹ ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ آج کا یہ موضوع تقریباً اسی طرح کا موضوع ہے کہ اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے۔ بزرگوں اور دوستو، خواتین و حضرات، یہاں پر موجود تمام سامعین کرام، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کشن گنج پیس کنونشن آج اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ آج کے بعد نہیں معلوم کہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا سننا ہمیں پھر نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ ممکن ہے اللہ کبھی پھر ایسا دن ہم کو دکھائے، ممکن ہے کہ پھر ایسا نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس شخصیت کے تعارف کی طرف جس کے لیے ہم واقعی بے قرار ہیں۔ کچھ لوگ 3 دن سے یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل 2 دن سن چکے ہیں، اور ہمارے بیشتر افراد ایسے ہیں کہ آج وہ پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں۔ ایک بار ہم پھر چاہتے ہیں کہ ہم تعارف کرائیں اس عالمگیر شخصیت کا جس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 45 سالہ ممبئی انڈیا کے رہنے والے، تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر، مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے مقرر، پیس ٹی وی نیٹ ورک کے بانی جس کے زیر اہتمام انگریزی، اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر، قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے اور سائنسی، عقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے۔ عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چبھتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی مقبول ہیں۔ گزشتہ 14 سالوں میں دنیا بھر میں 2000 سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں۔ ان میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، گانا، ٹرینیڈیڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ بھارت میں بھی درجنوں جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں۔ سن 2000 عیسوی میں شکاگو امریکہ میں ڈاکٹر ولیم کمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بے حد کامیاب رہا۔ ہندوؤں کے گرو سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن 2006 میں بنگلور کے پیلس گراؤنڈ پر منعقدہ ان کا عوامی مباحثہ بعنوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا۔ انگریزی کے موقر اخبار انڈین ایکسپریس نے سن 2009 عیسوی میں
162 हिंदुस्तानियों में उन्हें 82वें मकाम पर रखा। सन 2009 ईस्वी के 10 चोटी के रहनुमाओं में उन्हें 3रा मकाम और सन 2010 ईस्वी में अव्वल मकाम मिला। इस फहरिस्त में मकाम बनाने वाले ये पहले मुसलमान थे। इंडियन एक्सप्रेस ही के सन 2010 ईस्वी के 162 हिंदुस्तानियों में उन्हें 89वां मकाम हासिल रहा। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने उन्हें दुनिया के 562 मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल किया। दुनिया के नामवर दाई इस्लाम शेख अहमद दीदात ने सन 1994 ईस्वी में उन्हें दीदात प्लस कहा था। उन्होंने मई सन 2000 ईस्वी में एक यादगार दी थी जिस पर लिखा था, दावत की बेशकीमत खिदमत और तकाबुल मज़ाहिब के बेपनाह मुताला के लिए बेटा तुमने 4 सालों में वो कर दिखाया जो मैं 40 सालों में नहीं कर सका। आप दुनिया के कमोबेश 200 ममालिक में आलमी टीवी चैनल पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दिखाई देते हैं। आपकी तकारीर और बहस मुनाजरा की 100 से ज़ायद DVDs दस्तयाब हैं। तकाबुल मज़ाहिब के मौजू पर आपने कई किताबें तसनीफ की हैं। डॉक्टर जाकिर नायक साहब अब अनकरीब ही आपके रूबरू होने वाले हैं। हम सिर्फ एक शेर के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहेंगे कि सहरा सहरा गम के बगोले, बस्ती बस्ती दर्द की आग, सहरा सहरा गम के बगोले, बस्ती बस्ती दर्द की आग, जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं, प्याला प्याला जहर घुला है, प्याला प्याला जहर घुला है, कतरा कतरा कातिल है, प्याला प्याला जहर घुला है, कतरा कतरा कातिल है। ये सब कुछ मालूम है लेकिन प्यास लगी है, पीते हैं। अब हम दावत देते हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नायक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम उलमा, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। माशाअल्लाह, आज का जो नजारा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत किशनगंज के लोगों ने और आस पास के इलाके के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के लिए अपनी मोहब्बत और अपना जज्बा जाहिर किया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। माशाअल्लाह, आप लोग ने सिर्फ मुंबई ने माशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र के लोगों को हरा दिया। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मेरी कोई तकरीर में इतना बड़ा मजमा नहीं होगा, हिंदुस्तान या सारे दुनिया में। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके इस जज्बे पे अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेजी में करता हूं, कुछ मौक़ों पे कोशिश करता हूं उर्दू या हिंदी में बात करूं। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है तो जाहिर है कि इस उर्दू हिंदी तकरीर में मैं गलतियां करूंगा। इसीलिए तकरीर के पहले मैं मेरी इन गलतियों के लिए आपसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह आप मेरी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और मेरी तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज के इस तकरीर का मौजू है, अगर आपका लेबल आपका इरादा जाहिर करे तो उसे पहन लीजिए। यह मौजू आम मौजुओं से हटके है।
कुछ अलग है, कुछ बदला सा है। कई लोग मुझे पूछने लगे ये लेबल क्या है और इसका इस्लाम से लेना देना क्या है और मुसलमानों से लेना देना क्या है। तो ये मौजू जरा हटके है आम मौजुओं से। मैंने आज की तकरीर शुरू की कुरान मजीद की आयत से, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 54 में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते व इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बि आयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। अगर आप कोई मोमिन से मिलते हैं, ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसके पास ईमान है, तो आप उसे अस्सलामु अलैकुम कहो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई मोमिन दूसरे मोमिन से मिलता है, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है, उसके लिए फर्ज है कि वो उसे सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। जब भी आप किसी मुसलमान से मिलते हैं, आपका फर्ज है कि आप उसे सलाम करें। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 86 में व इज़ा हुयितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। जिसके मानी है कि अगर कोई तुम्हें अच्छे तरीके से सलाम करता है, विश करता है, ग्रीट करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते आप उसे और अच्छे तरीके से सलाम करो, ग्रीट करो, विश करो, नहीं तो कम से कम उतनी ही अच्छाई से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बेहतरीन है हिसाब रखने के लिए। कुरान मजीद के इस आयत में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई आपको अच्छे तरीके से ग्रीट करता है, विश करता है, सलाम करता है, आप उसे और अच्छे तरीके से ग्रीट करो, विश करो, सलाम करो, नहीं तो कम से कम उतनी ही अच्छाई से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बेहतरीन है हिसाब रखने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम, आपको कहना चाहिए वालेकुम